نسبت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی غلامی میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج کی اس مجلس میں سرپرستی کرتے ہوئے حضرت فیض الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت الحاج الشاہ حافظ قاری مستقی محمد تیغی مد ظلہ العالی رونق افروز ہیں، اور اس جلسے اور اس مسجد کے صدر محترم پیر طریقت رہبر شریعت الحاج الشاہ ایوب القادری رحمت اللہ علیہ، جو ابھی ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کی دینی اور ملی خدمات کو قبول عطا فرمائے۔ حضرات، ہم لوگ سلسلے والے لوگ ہیں، بولیے سلسلے والے ہیں۔ سلسلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ عربی زبان کا لفظ، عربی زبان میں سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ زنجیر سمجھتے نا آپ لوگ؟ زنجیر ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی زنجیر آپ دیکھیں، گھر میں جو آپ زنجیر لگاتے ہیں وہ زنجیر ہو، یا پاگل کو جس زنجیر سے باندھا جاتا ہے وہ زنجیر ہو، یا کوئی بھی زنجیر ہو، زنجیر اسی ہی کہتے ہیں کہ ایک اس کا حلقہ دوسرے حلقے سے ملا ہوا رہتا ہے۔ ہم لوگ سلسلے والے لوگ ہیں، ہمارا بھی حلقہ دوسرے حلقے سے ملا ہوا۔ آپ اگر شاہ ایوب القادری سے آپ مرید ہوئے ہیں تو شاہ ایوب القادری سے آپ جڑے ہوئے ہیں، ایوب القادری سے ان کے پیر جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیر سے ان کے پیر جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیر سے ان کے پیر جڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا، یہ قادری کا سلسلہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے، اور عبد القادر جیلانی سے ہوتا ہوا علی مرتضیٰ تک پہنچتا ہے، پھر علی مرتضیٰ سے نبی مکرم تک پہنچتا ہے، اور جو نبی مکرم تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جو اللہ تک پہنچتا ہے جو یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یا آپ نام دیکھ رہے ہیں تیغ علی سرکار، ماشاءاللہ الحمدللہ، مظفر پور اور ویشالی کی سرزمین پر جو کام انہوں نے کیا ہے، ان کے ذریعے سے ملت کا، اسلام کا، دین کا جو پرچم بلند ہوا ہے، یہ ہمارے مجھ جیسے حقیر فقیر کی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جو لوگ ویشالی مظفر پور کے رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پیر صاحب نے، ان شیخ المشائخ نے، اس ولی کامل نے صرف مرید نہیں کیا بلکہ 33 یا 36 مرید کرنے والا بنا۔ 36 خلفاء انہوں نے پیدا کیے۔ مرید کر کے کسی کو راہ راست پر لے آنا یہ اتنا کمال نہیں ہے، اتنی بڑی خوبی نہیں ہے، بلکہ شاہ تیغ علی کی سب سے بڑی خوبی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف مرید نہیں کیا بلکہ اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں اتنے خلفاء، اتنے پیر پیدا کر دیے جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو سیدھے راستے پر لانے کا کام کیا۔ یہ تیغ علی سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے سیٹھوں کو مرید نہیں کیا بلکہ یہ ایسے پیر ہیں جنہوں نے غریب کو مرید کیا،
को, रिक्शा चलाने वाले को, ठेला चलाने वाले को, खेती करने वाले को और कैसे कैसे गरीबों को, मजदूरों को इन्होंने मुरीद किया। लेकिन कुर्बान जाओ अपने उस पीर पर कि जिन्होंने मुरीद तो किया है गरीबों को, लेकिन गरीबों को गरीब नहीं रहने दिया, सबके सब को मालदार बना दिया। ये दाता तेग अली सरकार का करम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आप रायपुर चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, मुंबई चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, कलकत्ता चले आएं और न जाने झारखंड की सरजमीन पर चले जाएं, जहां भी रोड के किनारे बड़े बड़े टायर वाले दिखाई देंगे जो करोड़पति ही नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे अरबपति भी हैं। ये सब हमारे दाता तेग अली की दुआ करते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हम लोग सिलसिला वाले हैं और हम लोग बरेली शरीफ वाले, हम लोग बरेली शरीफ वाले हैं और यकीन जाने मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो बरेली शरीफ वाले हैं वही अजमेर शरीफ वाले, जो बरेली शरीफ वाले हैं वही हकीकत में अजमेर शरीफ वाले हैं, और जो अजमेर शरीफ वाले हैं वो बगदाद शरीफ वाले हैं, और जो बगदाद शरीफ वाले हैं वो मदीना शरीफ वाले हैं। ये हमारा सिलसिला है, ये हमारी कड़ी है और ये कड़ी तो हम अपने से कहते हैं और ये रूहानी सिलसिला है, ये हमारे रूह का ताल्लुक है। लेकिन बड़े ही अच्छी बात यह है, बड़े खुशनसीबी की बात यह है, बड़े फख्र की बात यह है कि आप देखें हम बरेली शरीफ वाले, हम अजमेर शरीफ वाले, हम बगदाद शरीफ वाले, हम करबला शरीफ वाले, हम मदीना शरीफ वाले, ये जो हमारा सिलसिला रूहानी सिलसिला है, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। बरेली शरीफ में भी 5 हर्फ, अजमेर शरीफ में भी 5 हर्फ, बगदाद शरीफ में भी 5 हर्फ, करबला शरीफ में भी 5 हर्फ, मदीना शरीफ में भी 5 हर्फ है। ये अल्फाज का सिलसिला हमें बताता है कि हम ऐसे मजबूत हैं कि हमारी रूह भी जुड़ी हुई है, हमारा जिस्म भी जुड़ा हुआ है। हजरात, सिलसिला ये हुआ करता है, ये बुजुर्गों का फैज हुआ करता है। हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम का काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने इस्तिकामत फिद्दीन का काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। ये सारे कारनामे हमारे दीन इस्लाम की खातिर हैं। यकीनन हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस दीन के मानने वाले हैं, जिस मजहब के मानने वाले हैं, ऐसा कोई मजहब नहीं, ऐसा अजीम मजहब, ऐसा मुकद्दस मजहब, ऐसा मुहज्जम मजहब, ऐसा तहजीब याफ्ता मजहब, ऐसा पाकीज़ा मजहब, ऐसा कमाल वाला मजहब, ऐसा खूबी वाला मजहब न दुनिया में पहले कभी है, न अभी है, न क़यामत तक हो सकता है। इसलिए हम सारे मुसलमानों को अपने मुसलमान होने पर फख्र है, अपने मुसलमान होने पर नाज है। हमें इस्लाम पर नाज है, हमें हमारे कुरान पर नाज है, हमें हमारे औलियाए किराम पर नाज है, हमें हमारे रसूल पर नाज है। और क्यों ना हो कि हमारे रसूल भी अजीम रसूल है। हमारा कुरान, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा कोई दीन है, कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल। तो ये इस्लाम जिसे हम प्यार करते हैं, जिस पर हम जानसार करते हैं, और ये जानसार करना सिर्फ हमारा शेवा नहीं है। आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि जिस तरीके से आज के जमाने में हर अमीर, हर गरीब, हर दौलतमंद, हर पैसे वाला, हर गरीब जो सच्चा मुसलमान है, जो पक्का मुसलमान है,
جو صحیح طریقے سے اسلام پر گامزن ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی دولت قربان کر سکتا ہے، وہ اپنا گھر قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے، وہ اپنا جائیداد قربان کر سکتا ہے، وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کا دامن کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کی محبت کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے تعلق کو کیسے قربان کر سکتے ہیں جب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے صحابہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا ہے کہ دین پر استقامت ہونی چاہیے، دین پر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ مستقیم ملت کی اس پروگرام سے، اس محفل سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین پر استقامت، دین پر ثابت قدمی ہم تمام مسلمانوں کا عظیم شیوا ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے اسلاف نے دین پر استقامت کا کیسا مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ اگر اسے تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے رسول اللہ کا دامن تھاما، انہوں نے مذہب اسلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مذہب اسلام کے دامن میں آئے تو ان کے والد ناراض ہو گئے، ان کے والد طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے، اور ایک موقع سے ان کے والد نے ان کو اتنی لاٹھی ماری، اتنی لاٹھی ماری، اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ ڈنڈا ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ ان کے والد کہتے ہیں خالد کیا تم اب بھی اسلام سے نہیں پھرو گے؟ کیا تم اب بھی دین سے نہیں منحرف ہوگے؟ کیا تم اب بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن داتا سرکار تیغ علی۔ حضرات، آپ کے سامنے جامعہ عبداللہ بن مسعود جو کلکتہ کی سرزمین کی ایک عظیم درسگاہ، ایک عظیم ادارہ، اور یہ ادارہ بھی، یہ جتنے تیغی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سبوں کو اس پر خوشی منانا چاہیے، اس پر ناز کرنا چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے کہ کلکتہ جیسے شہر میں، اتنے بڑے مہانگر میں اگر کوئی ادارہ علمی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، ترقیاتی اعتبار سے کم وقتوں میں پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ملک اور بیرون ملک میں اپنا لوہا منوا چکا ہے، وہ ادارہ بھی یہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ داتا تیغ علی سرکار کے مرید و خلیفہ سرکار نمازی کے ایک سچے مرید کا ہے، جس کے ہم اور آپ رحمت علی تیغی کا ہے۔ حضرات، داتا تیغ علی سرکار کا اگر فیضان دیکھنا ہے، مفتی رحمت علی مصباحی کو دیکھیے، انہوں نے کتنی محنت و مشقت کے ساتھ اور کتنی جانفشانی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی عطا کو لیتے ہوئے، اپنے بزرگوں کا فیضان لیتے ہوئے ایک ایسا عظیم ادارہ بنایا ہے جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کے نام کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت خالد سے ان کے والد نے کہا کہ یہ لاٹھی مار کر کے میں نے تمہارے بدن کو چکنا چور کر دیا ہے، یہاں تک کہ یہ لاٹھی ٹوٹ گئی ہے، کیا اب بھی تم اس دین سے نہیں پھرو گے؟ کیا تم اب بھی محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم اب بھی اسلام کو نہیں چھوڑو گے؟ حضرت خالد کہتے ہیں میرے والد محترم سنیے سنیے، میں نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ میں نے نبی مختار کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے سرور انبیاء کا کلمہ پڑھا ہے، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھا ہے، اور سن لیجئے ان کا جو کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر لاٹھی تو کیا، آپ تلوار بچھا دیں، آپ بلم چلا دیں، تیر چلا دیں، ہماری جان لے لیں، لیکن میں اس کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کلمہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، محمد عربی سے اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتے۔ حضرت خالد اپنی زبان میں، اپنی زبان حال سے یہ شعر کہہ رہے تھے، جو جان مانگو تو جان دیں گے،
जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। हज़रात, दीन पर इस्तिकामत के लिए दाता तेग अली सरकार ने भी छठ की पूजा करने वालों को मस्जिद में लाने का काम किया है। होली मनाने वाले को, मैं चूंकि उस इलाके में रह चुका हूं, मैं जानता हूं उन्होंने कैसा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। लोग बड़ी तरह तरह की बातें करते हैं कि दाता तेग अली सरकार ने इनको खलीफा बना दिया, इनको मुरीद कर लिया, लेकिन हकीकत के आईने में अगर देखा जाए, हजरत दाता तेग अली सरकार ने जो ये खलीफा बनाया है, ये जो मशाइख को पैदा किया है, इसमें बहुत बड़ा राज था, इसमें बड़ी हिकमत थी, बड़ी मसलहत थी। अरे जिस इलाके में लोग नमाज से भागते हो, जिस इलाके में लोग छठ की पूजा करते हो, जिस इलाके में लोग होली मनाते हो, इस्लाम का कलमा पढ़ करके हिंदुआना रस्म को अपनाने वाले लोग, उनकी इस्लाह कौन करेगा? उनको सीधे रास्ते पर कौन लाएगा? उनको मस्जिद तक कौन लाएगा? उनको नमाज सिखाएगा कौन? ऐसे वक्त में दाता तेग अली सरकार ने जो खुराफा की टीम पैदा करके उन लोगों को राह रास्त पर लाया है, इसके लिए हम तमाम तेगी बिरादरान उनके इस कुर्बानियों को तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उसके जानिसार करते हैं, नजराने अकीदत पेश करते हैं, नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। हजरात, ये जितने औलिया किराम हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हों, हजरत गौसे पाक हों, हजरत दाता तेग अली सरकार हों, इमाम मोहम्मद रजा खान हों, या जितने भी औलिया किराम हैं, इन सब ने सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने का काम किया है, मुस्तकीम दीन पर इस्तिकामत पैदा करने का काम किया है, लोगों के अंदर इस्तिकामत दीन का जज्बा पैदा किया है। लेकिन आज हाल ये है कि हमारे दरमियान से वो ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की नगरी में, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, लेकिन हम ख्वाजा के मानने वाले, हम दाता तेग अली के मानने वाले, हम औलिया किराम के मानने वाले आज अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, आज अपने कानों से सुन रहे हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं कि वो दीन पर कायम होने वाले लोग, वो कलमा पढ़ने वाले लोग, इस ख्वाजा की नगरी में जिस ख्वाजा ने दूसरे लोगों को कलमा पढ़ाया था, दीन में दाखिल किया था, इस्लाम का दामन उन्हें थमाया था, आज हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारे कलमे से दूर हो रही हैं, दूसरे के दामन में जा रही हैं, दूसरे को मजहब को कबूल करते हुए नजर आ रही हैं। आज हमें गौर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, आज ये सारी चीजें क्यों पैदा हो रही हैं, ये सारी बुराइयां, ये सारी फहाशी, ये सारी बेहयाइयां कहां से जन्म ले रही हैं। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप इसमें सोचेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि इसकी सबसे बड़ी वजह, इसका सबसे बड़ा सबब ये हमारे दरमियान जो स्कूल है, ये हमारे दरमियान जो कॉलेज है, ये हमारे दरमियान जो कॉन्वेंट है, जो हमारे कब्जे में नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर के कब्जे में है, ये ईसाइयों के कब्जे में है, ये यहूदियों के कब्जे में है, ये गैर मुस्लिमों के कब्जे में है, जहां उनकी तहजीब पढ़ाई जाती है, जहां उनकी सकाफत पढ़ाई जाती है, जहां उनके अदब में उनको ढाला जाता है, जहां उनका माहौल पैदा किया जाता है। ऐसे माहौल में हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी बच्चियां जाती हैं, उस वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, उस मगरबी तहजीब को अपनाते हैं, और उस मगरबी तहजीब में ढलकर उन्हें पता नहीं चलता है कि हमारा इस्लाम कितना मुहज्जब मजहब है, और उसके अलावा जो दूसरा मजहब है उसका क्या मामला है। इसी को ना समझते हुए हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे गैरों के गोद में जाते हुए नजर आ रहे हैं, गैरों का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस्लाम से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, इर्तिदाद के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप इंशाअल्लाह आज के बाद से कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम मगरबी, हम असली तालीम के मुखालिफ हैं, हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ हैं। अरे हमारे आका ने दीनी तालीम का भी हमें दर्स दिया है, दुनियावी तालीम का भी हमें रास्ता दिखाया है। इसके लिए वक्त नहीं है, मैं आपके सामने साबित करता कि हमारे आका ने किस तरीके से दुनियावी तालीम हासिल करने की रग़बत हमें दी है। यकीनन दुनियावी तालीम हासिल करना भी हमारी कामयाबी का जरिया बन सकता है, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जरूरी यह है कि हम बच्चे को साइंटिस्ट बनाएं, बच्चे को डॉक्टर बनाएं, बच्चे को कॉलेज में भेजें,
بھیجے, بچے کو انجینئرنگ کرائیں, بچے کو طرح طرح کی دنیاوی علوم سے آراستہ کریں, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اسے مسلمان بنائیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ دینی احکام سکھائیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ فرائض سکھائیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ واجبات سکھائیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ اولیاء کرام کی محبت سکھائیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت سکھائیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی محبت سکھائیں. اس لیے کہ جب آپ کا بچہ رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو جائے گا, وہ سائنٹسٹ بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کچھ بھی بن جائے, لیکن ہمیشہ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا, ہمیشہ روزہ رکھتا ہوا نظر آئے گا, ہمیشہ سچ بولتا ہوا نظر آئے گا, ہمیشہ امانت داری کا دامن تھامتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے ہمارے معاشرے کو آج اپنا اسکول, اپنا کالج, اپنی یونیورسٹی, اپنا کنوینٹ یہ قائم کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.